सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ PSCB ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਚੈਪਟਰ ਵੈਸੇ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ मैं सब तो पहले PSCB मैरिट रैंकर्स 2027 बैच 2.0 की गल कर रहा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੇਡ ਬੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈ। मैं तुहानूं दस दिना किहड़े बच्चे इस बैच में आ सकते हैं। मैडिकल वाले बच्चे ते नॉन मैडिकल दे। नॉन मैडिकल वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए एक बार भर के तुसीं बैच में आ सकते हो। मैडिकल वाले बच्चे सिर्फ 1400 भर के बैच में आ सकते हो। एंड तुहानूं सबजैक्ट दस दिना, तुहानूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश नॉन मैडिकल वालियां नूं, मैडिकल वालियां नूं फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पंजाबी मिलेगी। एंड टेंशन ना लो, जिहड़ा सिलेबस इस बैच में हो चुका है ऑलरेडी, वो सिलेबस तुहाडे सब दे लई असीं रिपीट करांगे। हाँ बिल्कुल सही सुने, सिलेबस रिपीट करांगे। सॉल्यूशंस देख लो, रिपीट हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पाया हुआ वो रिपीट हो गया। एंड देखो लाइव क्लासा मिलनगियां, डाउट सपोर्ट है, हैंड रिटन नोट्स है, क्वेश्चन है, अफोर्डेबल प्राइस है, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ मिलेगा। कॉन्टैक्ट कर लो सारे जने तुसीं इस नंबर के उत्ते। ते लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस भर के तुसीं बैच विच आ सकदे हो। इहनूं मौके नूं ना गवाओ। हुण आपां स्टार्ट करदे हां सॉल्यूशंस नूं। तो सॉल्यूशंस दे विच सब तो पहले तो आपां नूं पता होवे मिक्सचर की हुंदा है, सॉल्यूशन की हुंदा है। आई होप सबनूं ही पता होएगा, ना इत्थों कोई क्वेश्चन आएगा, पर मैं दस दिना सॉल्यूशन असल विच हुंदा की है। सॉल्यूशन एक इहो जिहा ऐ बोल सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर हुंदा है जिहदे विच आपां दो या दो तो वध कंपोनेंट्स तो बन के मिल के बनिया हुंदा गा। दूसरी गल, सॉल्यूशन दे विच जिहड़े पार्टिकल्स दा साइज है ओह 1 नैनोमीटर तो घटदा रहिंदा है, इन्ना सब नूं पता हुंदा है। एंड सब तो पहला देखो जिहड़े फॉर्मूले ये ऑफकोर्स क्लास 11th वाली है वो रिपीट होगी, ठीक है। सॉल्यूशंस दे विच सब तो पहला आपां ने 4 फॉर्मूले आ वाले करने हैं। इस तो बाद आपां मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन भी करांगे, ठीक है। सब तो पहला फॉर्मूला आंदा है मास परसेंटेज का, जिन्होंने आपां वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। देखो मास परसेंटेज दे विच ऊपर भी मास आ रहा है, नीचे भी मास आ रहा है। ऊपर हमेशा तुसीं गल गौर कर लो, सारे कित्थे ऊपर सल्यूट आ रहे हैं, हमेशा ऊपर सल्यूट आएगा तो नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। ये चीज याद ही कर लो, ठीक है। देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या, ऊपर नीचे मास, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे दा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहला फार्मूला डन, सिंपल। सेकंड फार्मूला वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर क्या आएगा सॉल्यूट की वॉल्यूम, नीचे की आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा फार्मूला डन, इतना सिंपल। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। मास ऊपर कादा हुंदा है सल्यूट दा। अच्छा सर जी, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम कादी आएगी सल्यूशन दी इनटू 100। डन, सिंपल। फोर्थ फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का हुंदा है कि आप ऐ बोल सकते हो कि उपरले 3 फॉर्मूले च आप 100 के हिसाब नाल परसेंटेज कट रहे हैं, यानी कि सेंट परसेंटेज आंदा है ना। सेंट का मतलब हुंदा है कि आप 100 के हिसाब नाल परसेंटेज कढनी, यानी कि 100 दे विचों कढनी है। ते पार्ट्स पर मिलियन का मतलब जिन्हों आप PPM भी कह दिंदे आ, इहदा मतलब हुंदा है कि आप मिलियंस दे विचों मिलियंस दे हिसाब नाल परसेंटेज कढनी है, मिलियंस दे हिसाब नाल, ठीक है। हुण देखो पार्ट्स पर मिलियन दे विच ऊपर भी मास आएगा, नीचे भी मास आएगा। ऊपर तो तुहानूं सब नूं पता है सल्यूट का मास आएगा, ते नीचे मास आएगा सल्यूशन का। इनटू आपां किहदे नाल कर दांगे 10 की पावर 6, जिन्हों तुसीं मिलियन भी लिखते हो, ठीक है। हुण आपां देखो सारे नोट्स वगैरह तुहानूं मिल जाणगे अपने WhatsApp एंड टेलीग्राम ग्रुप च, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पाता है। एंड मैं दोबारा दस दिना, ये सारे कुछ मैं सॉल्यूशंस का जिहड़ा वन शॉट है ये तुहाडे बैच 2.0 वाले बच्चों वास्ते आएगा। जिन्होंने हले भी बैच 2.0 ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। नंबर स्क्रीन के उत्ते चल ही रहा, तुहानूं वैसे तो पता ही है। बहुत वधिया मौका है, सुनहरा मौका है। इस तो बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, ज्वाइन कर लो, ठीक है। हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट स्लाइड करनी। भाई नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की हुंदा हैगा, देखो यार मोल फ्रैक्शन सिंपल जी गल है।
ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ x ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਸੇ x ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ x ਟਾਈਪ ਬਣਾਤਾ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦਾ x ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਲਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, यानी कि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल, ताई फ्रैक्शन बनेगा। हुण मोल फ्रैक्शन लिए मान लो अपने को कोई सोल्यूशन है जो कि तीन कंपोनेंट्स तो मिलके बने ए बी ते सी। ठीक है, सोल्यूशन तीन कंपोनेंट्स तो बन के बने ए बी सी। मान लो मैं तुहानू आखा मोल फ्रैक्शन कड्डो बी दी, यानी कि किन्ना उस सोल्यूशन विच बी दी किन्नी मात्रा है, तुसीं किवें कड्डनी है? जे आपां मोल फ्रैक्शन बी दी कड्ड रहे हां तां आपां ऊपर रखांगे ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ b ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ b ਦੇ ਮੋਲਸ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਮੋਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਮੋਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? b ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ, ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, 11th ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ a ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ a ਦੇ ਮੋਲਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਲਸ। ਸਿੰਪਲ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ a plus b plus c ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 1 ਆਏਗੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? 11th ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਾ, खुद कैलकुलेट करो ए बी ते सी दी मोल फ्रैक्शन आपे इससे फॉर्मूले तो देखो 1 आ रही है कि नहीं, कमेंटा च आंसर दे के जाना है सब ने। ठीक है, मोलैलिटी की हुंदा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइड कर दो इनू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो कि मैं सही लिखा? गलत लिखा सर जी, ये किहड़ा मोल फ्रैक्शन है? तो आप नीचे की लिखांगे? नीचे आप लिखांगे मास ऑफ सॉल्वेंट। सर जी बस इन्ना नहीं रे, इन्हों आप किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे? 100 नाल। किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे? 100 नाल। कदों? जदों तुहाडा सॉल्वेंट काहदे विच होएगा? ग्राम्स विच। कि 100 नाल? गलत है सर जी, हले भी 1000 नाल करांगे ना। याद आ गया? मोलैलिटी की हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट। जे तुहाडा मास जिहड़ा सॉल्वेंट दा जे ग्राम्स च गिवन है तो उहनूं उपर तुसीं 1000 नाल मल्टीप्लाई कर देनी है। वैसे जिहड़ा मास हुंदा सॉल्वेंट दा केजी विच गिवन होना चाहिए। गल क्लीयर हुई? मैं दोबारा दस दिना, मोलैलिटी की हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट। जिहड़ा मास है वो केजीज विच होना चाहिए, जे केजीज विच नहीं है तो तुसीं जे मान लो ग्राम्स विच गिवन है तो तुसीं उपर 1000 नाल मल्टीप्लाई कर देनी है। हुण आंदी है मोलैरिटी हुंदी अपनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सारे कितने सारे फॉर्मूले एक चीज कॉमन है कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही आ रहे, तो मेरे याद ही है। मोलैरिटी हुंदी है अपनी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा, पर कादा वॉल्यूम आएगा? सोल्यूशन दा। कादा वॉल्यूम आएगा? सोल्यूशन दा, ते वो भी कादे च आएगा? लीटर्स विच। जे सेम वॉल्यूम अपनी लीटर्स विच गिवन नहीं है तो तुसीं की करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मान लो जिहड़ी अपनी ये चीज़ है लीटर्स गिवन नहीं है, मिली लीटर्स गिवन है, तो तुसीं की करोगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी 1000 दे नाल, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी 1000 दे नाल। सिंपल 3 फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन के ऊपर नीचे मोल्स, जिहदी मोल फ्रैक्शन कढनी है उनके मोल्स ऊपर, नीचे सारियां दे मोल्स ऐड कर दो। मोलैलिटी की हुंदी हैगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट केजी विच होना चाहिए, जे केजी विच नहीं गिवन है तो तुसीं इहनूं की करना है? ग्राम्स च गिवन है तो ऊपर 1000 नाल मल्टीप्लाई। सिंपल। फिर आंदी है मोलैरिटी की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि लीटर्स विच है, जे वो मिलीलीटर्स च गिवन है तो ऊपर 1000 नाल मल्टीप्लाई कर देनी है। सिंपल। हुण आपां चलदे अपने नैक्सट टॉपिक दे कन्नी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲਾਸ 11th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਾਸ 12th ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ 7 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਆ ਸੀਗਾ ਮਾਸ, ਆ ਸੀਗਾ weight ਜੀ, ਆ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WLC ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ WLM ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ TH ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੋ ਹੈ, HELLO ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ HLO ਲਿਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਰਡ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਵਰਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ B ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ A ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ B ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ A ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਲਿਊਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ B ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ Na ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਲਸ ऑफ सल्यूट। सल्यूट नहीं आएगा ना, क्योंकि ए हुंदा अपना सॉल्वेंट। NB की होएगा? मोल्स ऑफ सल्यूट। ओवें ही अपने को WA की होएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओवें WB की होएगा? वेट ऑफ सल्यूट। ਉਹ ਵੀ MA ਤੇ MB, ਐਵੇਂ VA ਤੇ VB। MA ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਮੋਲਰ ਮਾਸ ऑफ सॉल्वेंट, ਤੇ MB ਕੀ ਰਹੇਗਾ? मोलर मास ऑफ सल्यूट। एवं VA की रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। A की रहेगा अपना वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। ठीक है जी, ये सारी टर्म्स क्लियर हुई। A की है सॉल्वेंट, B है सल्यूट, Na की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, B की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, WA A है सॉल्वेंट, W ਨੂੰ ਆਪਾਂ weight ਕਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ WB यानी कि weight of solute, M की है मोलर मास, A ਦਾ मोलर मास लिखना, यानी A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ सॉल्वेंट। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਈ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A + B ਤੋਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? A + B ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ। ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? weight of solvent upon weight of ਕਿਹਦਾ weight? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। weight of solvent, weight of solvent ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ? ਆ ਪਿਆ weight of solvent, weight of solvent, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ। ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ weight of solute। weight of solute ਕਿੱਥੇ ਹੈ? weight of solute ਆ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ WB अपॉन नीचे आंदा ਹੁੰਦਾ weight of solution। weight of solution ਕੀ ਹੋਏਗਾ? solution ਆਪਾਂ A + B ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਇਨਟੂ 100 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ VB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने है? आ पिया VA + B। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਲੈਣਾ, ਮਾਸ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ weight of solute। ਨੀਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ VA + B। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਲਿਖਤੀਆਂ ਮੈਨੇ। ਫੋਰਥ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। पार्ट्स पर मिलियन भी की सीगा मास ऑफ सल्यूट, यानी कि WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि WA + B इंटू 10⁻⁶। इत्थे 10⁻², इत्थे भी 10⁻², यानी कि 100। हुण आपां करदे मोलैरिटी वगैरह का फॉर्मूला।
ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਂਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B है ना, यही ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ अपॉन ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ यानी कि WA। मैंने सही लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ਹੁੰਦਾ ਹੈ यानी कि A, अच्छा A भी ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, तो ठीक है ਤਾਂ नंबर ऑफ मोल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਤਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ अपॉन मोलर मास, इत्थे भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। इनू खोल लिया सिंपल, इनू सॉल्व करोगे ना अपने आप, ये तुसी आपे सॉल्व करोगे कि केड़ी चीज ऊपर जाएगी केड़ी चीज नीचे जाएगी। सिक्स्थ आंदा अपने कोल मोलैरिटी। मोलैरिटी हुंदी है अपनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन, मोलैरिटी की होंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन यानी कि A प्लस B। ठीक है, यही होंगी है मोलैरिटी, मोलैरिटी कर रहे हैं ना, लिख लो इत्थे भी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुसी। आप मोलैरिटी कर रहे हैं, मोलैरिटी होंगी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਲੈਣੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ यानी कि WB ਅਪਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ यानी कि MB ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ A plus B। इन्हों आप भी लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम A प्लस B। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला बट नॉट द लीस्ट, तो दिख रहा है सारा ये सेकेंड फॉर्मूला लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोलैलिटी हुंदी अपनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ना अगेन तोड़ सकते हैं कादे विच गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, अपॉन WA। इदां ही हुणे इहनूं आपां सॉल्व करांगे तो अपने कोल मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA। देखो समझ आया, इन्ना चीज़ां समझ आ गई तुहानूं सारिआं नूं बई। ठीक है, इन्नी चीज समझ आई सारिआं नूं, क्लीयर होगी। देखो दोबारा दस दिना, A हुंदा अपना सॉल्वेंट, B हुंदा अपना सल्यूट, Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, WB आ सारी टर्म्स आई होप क्लियर है। मास परसेंटेज होंगी है वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम PPM, फिर अपने को आई मोल फ्रैक्शन, फिर आई मोलैरिटी, फिर आई मोलैलिटी। क्लीयर, इन्ना क्लीयर होया। कल ना चलो मैं तुहानूं एक दसदा, मैंने ना कल एक बहुत वधिया कोट पढ़िया सी। उस कोट विच की लिखा होया सी कि जे अगला जन्म मिलिया तो मैं दोबारा तो तुहाडा स्टूडेंट बनना चाहूँगा। यानी कि कोट एक स्टूडेंट ने अपने टीचर नूं लिखिया है, तो मैं एज अ टीचर तुहानूं सारिआं नूं एक कोट लिखना चाहूँगा, तुहाडे लई लिखना चाहूँगा। जे अगला जन्म मिलिया तो तुसीं सारे जने दोबारा मैनूं एज अ अपना टीचर के तौर पर लभ लिओ। कितनी सोहनी लाइन्स है ना यार। तो आई होप क्लीयर होया। देखो आपने डिस्कस किया ए हुंदा अपना सॉल्वेंट, बी हुंदा अपना सल्यूट, देन आपने 7 फॉर्मूले किए एक शॉर्टकट फॉर्म च। क्लीयर, हुण आप सारे जने चलते हैं अपनी नैक्सट स्लाइड की तरफ। नैक्सट टॉपिक है अपना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो यार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नूं जदों भी मैं बैच विच भी समझा रहा सी ना, तो कॉलीगेटिव तो आई नहीं लगता कोलगेट के रिलेटेड कोई चीज़ होएगी, है ना, लगता है ना। तो देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हुंदियां की है, सब तो पहला आपां इहदा मतलब समझांगे पंजाबी विच कि पंजाबी विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हुंदियां की है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इहो जी प्रॉपर्टीज हुंदियां जो कि सल्यूट की मात्रा के उत्ते डिपेंड करे।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ which depend only on number of solute ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਆਫ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਕ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। क्यों? क्योंकि जिन्ना ज्यादा नमक पाओगे बॉइलिंग पॉइंट उन्ना ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि उन्ना ज्यादा टाइम लगेगा बॉइल करने च, है ना। वो भी तुहानू पता है सब्जियां दे विच नमक क्यों पाया जाता है? आए अच्छा टेस्ट वैसे, अरे ठीक है टेस्ट वैसे तो पाया ही जाता है, हाँ ठीक है मैं मान गया कि नमक तां पाने कि टेस्ट वधिया हो जाए। एक होर कारण दस्सां जो तुहाडे मम्मियां नू भी नहीं पता होएगा। नमक तां पांदे सब्जी विच ताकि सब्जी टाइम लवे बॉयल होने च, जिन्नी ज्यादा बॉयल होने च टाइम लगेगी उन्नी ज्यादा सब्जी वधिया पकेगी। जे जिन्ना ज्यादा वधिया पकेगी यानी कि बॉयल होएगी उन्नी ज्यादा सब्जी टेस्टी बनेगी। ठीक है, हुण अपने मम्मियां नू दस देना है कि नमक क्यों पाते हैं पानी विच या क्यों पाया जाना सब्जी विच, ताकि अपना जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट वध जे। बॉइलिंग पॉइंट वधेगा सब्जी ज्यादा टाइम बॉयल होएगी, सब्जी ज्यादा टाइम लगेगी पकन विच, जिन्ना ज्यादा टाइम लगेगी पकन विच उन्नी ज्यादा सब्जी टेस्ट होएगी। तो आपां बोल सकते हैं कि जिन्ना ज्यादा तुसीं नमक पा रहे हो उन्ना ज्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट वध रहा है। तो मैं बोल सकता जिहड़ा नमक पानी विच नमक पा रहे हैं ये भी नमक ही है सल्यूट। सल्यूट का मतलब कोलीगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिपेंड कर रहे हैं ना कि नमक की मात्रा घट है तो भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट है, जो नमक ज्यादा पा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट वध है। इट मीनस ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्रॉपर्टीज जो कि की नाम है किते डिपेंड कर रही है कि तुसी कितना ज्यादा सल्यूट पार्टिकल्स पा रहे हो, कितना सल्यूट दे पार्टिकल्स पा रहे हैं, उन्ना प्रॉपर्टीज नु बोलदे कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज। दोबारा दस देना चार कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सल्यूट। इन्हां चारां नूं आपां ब्रीफली एक बार डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तो अपनी आ चारों ही डिस्कस होणगियां। नेक्स्ट टॉपिक अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सब तो पहले आप समझांगे कि वर्ड एलिवेशन का मतलब की हुंदा है। देखो याद करो थोड़ा थोड़ा क्लास 10th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जिहड़ा कि 9th चैप्टर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट दे विच जिहड़ा वाधा आंदा है, जिहड़ा इनक्रीज आंदा है, उस चीज नूं आपां स्टडी करांगे। सब तो पहला तां ऐ समझो बॉइलिंग की हुंदी है। बॉइलिंग तो पहला आपां समझांगे वेपर प्रेशर नूं। वेपर प्रेशर की हुंदा है? वेपर प्रेशर की हुंदा है? कोई भी लिक्विड या गैस वॉल्स दे उत्ते जिहड़ा प्रेशर लगा रही है, कोई भी लिक्विड या गैस जिहड़ा वॉल्स दे उत्ते प्रेशर लगा रही है ਉਹਨੂੰ बोलते हैं वेपर प्रेशर। बॉइलिंग होएगी कदों? बॉइलिंग होने लई जिहड़ा अपना वेपर प्रेशर है, जिहड़ा अपना वेपर प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए अपना एटमोसफेरिक प्रेशर दे। सर जी फिर एटमोसफेरिक प्रेशर की हुंदा है? जिहड़ा प्रेशर अपनी सारी धरती लगा रही है, सारी धरती अपने उत्ते एक एटमोसफेरिक प्रेशर लगाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ,
ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ नॉन वोलाटाइल सल्यूट पाता। नॉन वोलाटाइल सल्यूट मतलब मान लो पानी है, पानी विच नमक पाता, सब नूं पता है पानी विच नमक पावांगे तो टैंपरेचर विच कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, यानी कि जो टैंपरेचर है वो वधेगा, वो ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल करन च। तो T2 टैंपरेचर कहता मैंने, पानी विच मैंने एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट पाता जिन्हों मैं नमक मान लिया, तो टैंपरेचर हुण कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, तो T2 टैंपरेचर हो गया। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੋਲਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੋਲਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ। ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ T2 ਮਾਈਨਸ T1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। सर जी डेल्टा टी बी की इत्थे डेल्टा टी बी की अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जेड़ा कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज आएगा वो किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट दे। क्यों? जिन्ना ज्यादा नमक पाओगे उन्ना ज्यादा टाइम लगेगा बॉइल करन च। आई चीज है कि नमक घट पाओगे उन्ना घट टाइम लगेगा, जो नमक वध पा रहे हो तो वध टाइम लगेगा। तो मैं बोल सकता ना इदा ही कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। क्यों? क्योंकि जिन्ना ज्यादा अपन नमक पा रहे हैं उन्ना ज्यादा टाइम ले रहा। की नाम है उस दे विच की नाम की बोलांगे बॉइल करन च। इस साइन नूं हटाउण लई आपां ने एक कॉन्स्टेंट ले लिया जो कि है के बी। इस साइन नूं हटाउण लई आपां कॉन्स्टेंट ले लिया एक के बी। ਹੁਣ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੇ ਆਪਾਂ? ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਮੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਮਾਸ ਬਾਈ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, PPM ਬਹੁਤ ਪੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਲੈਤੀ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ मोलैरिटी ते मोलैलिटी विचों आपां सब नूं पता मोलैलिटी ज़्यादा वधी है, इहदा आंसर तुसीं दसना। 11वीं विच मैं दस्सिया सी कि इहदा की आंसर है, सारे कॉमेंट करनगे, ठीक है। हुण देखो अपने कोल आ फाइनल फार्मूला आ गया जिथे अपने कोल के बी अपना एलीवेशन कॉन्स्टेंट, के बी है मेरा एलीवेशन कॉन्स्टेंट। इस फार्मूले नूं आपां अगे तोड़ भी तां सकदे हां, इस फार्मूले नूं आपां अगे तोड़ता। देखो के बी तो इदा ही मोलैलिटी हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इनू अगे तोड़ लो, डेल्टा टी बी बराबर है के बी। एन बी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला की हुंदा है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू WA। तो अपने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो अपने को फाइनल फार्मूला आया जो कि है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। क्लीयर? कितना सौखा है ना। हुण तुसीं सारे जने ना फर्स्ट काम है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सारे बच्चे मैनूं इस KB दे यूनिट्स कमेंट करनगे, कंपलसरी है, चाहे तुसीं पेड बैच से स्टूडेंट हो चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हो, ठीक है। हुण मैं कुछ एप्लीकेशंस करा देना। एप्लीकेशंस की यूजेस कि कित्थे कित्थे अपने को यूज आएगा। सब तो पहला यूज आएगा इनका कुकिंग। सब नूं पता है आपां खाने विच नमक तां पाने आ, पहली चीज़ तो टेस्ट, नमक आपां स्वाद नहीं पाउने। दूजी चीज़ ताकि खाना ज़्यादा टाइम लगे बॉयल करन च, जिन्ना ज़्यादा बॉयल करन च टाइम लगेगा अपना खाना उन्ना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये पहला की होगी यदि एप्लीकेशन या पहला यूज की होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कुकिंग। सेकेंड है शुगर रिफाइनिंग विच भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कित्थे ना कित्थे यूज हुंदा है। थर्ड पॉइंट है मान लो मैं तुहानूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दां, यानी कि डेल्टा TB की वैल्यू दसदा, मैं तुहानूं KB की वैल्यू दसदा, मैं तुहानूं WB की वैल्यू दे दां, मैं तुहानूं WA देता। दोबारा मैं तुहानूं डेल्टा TB देता, मैं तुहानूं KB देता, मैं तुहानूं WB देता ते मैं तुहानूं WA देता, यानी कि सब कुछ देता। ते मैं तुहानूं पुछा मैनूं MB कढ दो, कि तुसीं सारे जने कढ दोगे?
हाँ जी कट दोगे, क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, KB ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, KB ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, WA ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WB ਵੀ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ MB ਕੱਢੋ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, MB ਕੱਢਤਾ। MB ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, यानी कि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਵੀ ਦਿੱਤਾ, KB ਵੀ ਦਿੱਤਾ, WB ਵੀ ਦਿੱਤਾ, WA ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ MB ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੀ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਨੀ। ਤਾਂ ਬਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ 9:25 ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9:30। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਰ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਇੰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਬਈ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚੱਕੀ 9:15 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਚ ਇਸੇ ਰਾਤ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਹੈ, ਕੈਫੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਓਪਨ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਰਨੀ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈंने ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2025 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ 2025 ਚ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਵੇਂ 10th ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਕ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 35 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਇੰਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੰਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕਰਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਰਸ, ਆਹ ਮਾਰਕਰ ਨਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਾਰਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਰ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਇੱਕ ਆ ਪਿਆ ਬਲੈਕ, ਕਿੰਨੇ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰਸ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਮਾਰਕਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ यानी कि डिप्रेशन यानी कि घाटा, किसी चीज घाटा आना। मान लो दोबारा तो ही एग्जाम्पल, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਹੈ, T2 ਹੈ। ਹੁਣ T1 ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ T2? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਇਆ, नॉन वोलेटाइल सल्यूट पा के ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ T1 ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੌਰੀ T1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਹੇਗਾ T2 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਐਫ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? T1 ਮਾਈਨਸ T2 ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ T1 ਮਾਈਨਸ T2 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ T1 ਮਾਈਨਸ T2 ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਟੈਪ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ TF ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ
ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰਾ KF ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੋਲੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ KF ਕੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ ਲਓ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲੋਗੇ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ NB ਅਪੋਨ weight of solvent यानी कि WA। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲਟਾ F ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? KF ਅਪੋਨ ਇਨਟੂ WB ਅਪੋਨ MB इंटू WA। सिंपल। दोबारा तो हुणे दी एप्लीकेशंस जेकर आप गल करिए, एप्लीकेशंस दोबारा ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ एप्लीकेशन सेम कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ KF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ TF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਾਂ, WB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਾਂ, WA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ TF ਦੇਤਾ, WB ਦੇਤਾ, KF ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WA ਦੇਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ MB ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਜ਼ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਸਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਕਟ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਹੈ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਸਨੋ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਔਸਮੋਸਿਸ। ਔਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਦੇਖੋ, ਔਸਮੋਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, 10th ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਔਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਾਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਔਸਮੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ concentration to lower concentration is, अरे रुको, थ्रू लिखो, थ्रू सेमी सेलेक्टिव लिख लो, परमिएबल लिख लो, मैं सेमी सेलेक्टिव लिख रहा, membrane is known as osmosis। यानी कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 95% ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 5% ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਔਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 95% ਹੈ, ਤਾਂ ਔਸਮੋਸਿਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਸਮੋਸਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਸਮੋਸਿਸ ਔਰ when solute
particles move from low concentration to higher concentration through SPM यानी कि सिलेक्टिवली परमीएबल मैम्ब्रेन। ठीक है, तो आप आए बोल सकते हैं कि जो अपने सॉल्यूट दे पार्टिकल्स मान लो इधरले पासे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 95% सॉल्वेंट है ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90% ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਮੋਸਿਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ 10% ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੋਲਿਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5% ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ 5% ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਟੂ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਮੋਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪਰਸਟੋਨਿਕ ਐਂਡ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਗੇਨਸ ਵਾਟਰ, यानी कि सिस्टम ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, यानी कि ਗੇਨ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡੋਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਗੇਨਸ ਵਾਟਰ, यानी कि इस बार पानी बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਆਸਮੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी कि ਪਾਣੀ ਐਂਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਜ਼ੋਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਸਮੋਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਥਰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਆਸਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲਗਾਤਾ, मैंने ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲਗਾਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸਟਨ ਲਗਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਲੋਅਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲਗਾਤਾ, ਪਿਸਟਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਸਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਏ ਨਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ,
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਰੀ KO ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਇੱਥੇ कांस्टेंट जो कि आर हमें इत्थे अपना आर ही कांस्टेंट फिक्स है, जिवें उत्थे KF ते KB कांस्टेंट सीगा, इत्थे अपना R कांस्टेंट है, C अपनी कंसंट्रेशन है। हुण इत्थे कंसंट्रेशन ना आपां मोलैलिटी नहीं लवांगे या मोलैलिटी नहीं लवांगे, इत्थे आपां कंसंट्रेशन कोई भी लै सकदे हो, मोलैरिटी लै सकदे हो तुसी इत्थे कंसंट्रेशन की नाम है मोल फ्रैक्शन लै सकदे सी, कोई भी लै सकदे सी, पर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ RM ਆ ਗਿਆ, देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਏ ਸੀ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਸੀ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਹੈ ਉਹ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵੀ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੈ R, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ KC ਜਾਂ KB ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ R ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਲੈਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਪਾਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ RT। मोलैरिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ A + B। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਅਪਨ VA + B। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ऑस्मोटिक ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ RTWB ਅਪਨ MB × VA + B। ਕਲੀਅਰ? ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੰਨੀ।